میری نوجوان بہنوں، میرے نوجوان بھائیوں، آپ کی جوانی اللہ کی امانت ہے۔ آپ کو جوانی میں جو خوبصورتی ملی ہے، جو طاقت ملی ہے، جو انرجی ملی ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا، میرے بندے ہم نے تجھ کو جوانی دی تھی، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ اب آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دو، اللہ کی بارگاہ میں اس سوال کا ہم کیا جواب دیں گے؟ نہیں مولوی صاحب، ابھی تو جوان ہیں، ابھی تھوڑا عیش کر لینے دو، انشاءاللہ نماز بھی پڑھنے لگیں گے، حج بھی کر لیں گے، سب کر لیں گے۔ کب کرو گے بھائی؟ جب پیٹ میں آنت نہیں رہے گی، منہ میں دانت نہیں رہے گا، تب کرو گے۔ در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شبت پرہیزگار۔ ارے بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، جوانی میں توبہ کرو۔ جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا طریقہ ہے، نبیوں کا طریقہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، جب قیامت کے دن سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، لوگ گرمی سے بے حال ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی اپنے کچھ بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان خوش نصیب بندوں میں اللہ کا وہ بندہ بھی ہوگا، وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان لڑکا، وہ نوجوان لڑکی جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو رات میں تہجد پڑھتے ہیں؟ اگر میں ابھی پوچھوں، ہاتھ اٹھانے کو کہوں تو شاید آپ شرمندہ ہو جائیں گے۔ ارے مولوی صاحب، تہجد کی بات آپ کرتے ہیں، یہاں فجر کی نماز میں غائب رہتے ہیں، یا 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے، آپ تہجد کی بات کرتے ہیں۔ نوجوانوں کا ہمارے یہ حال ہے، اور ہماری خواتین کا کیا حال ہے؟ اللہ معاف فرمائے، خواتین کا تو اور برا حال ہے۔ خواتین کا حال یہ ہے کہ بے حیائی اور عریانیت کا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جو مسلمانوں کی سوسائٹی میں نہ آ گیا۔ ایسے ایسے کپڑے آج مسلمان عورتیں پہن رہی ہیں میرے بھائیوں، کہ کپڑا پہننے کے باوجود سارا بدن اور بدن کے سارے اعضاء نظر آ رہے ہیں۔ جس بے حیائی سے اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے روکا تھا، اور قرآن کریم نے نام لے کر کے کہا تھا، وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے مسلمان عورتوں، تم بن ٹھن کر کے، سمر کر کے، اپنی نمائش کر کے، اپنے آپ کو نمایاں کر کے، اپنے آپ کو اوپن کر کے، اپنے جسم کی نمائش کر کے گھر سے مت نکلا کرو۔ آج مسلمان عورت وہی کام کر رہی ہے۔ آج مسلمان لڑکیاں ٹی شرٹ اور جینس کی پینٹ پہن کر کے آپ کو سڑکوں پر گھومتے ہوئے مل جائیں گی۔ آج عائشہ بانو نام کی لڑکی خودکشی کر رہی ہے، اور وہ پورے ہندوستان میں شہرت پا جاتی ہے کہ اس کو دہیج کی وجہ سے اور سسرال والوں کے ستانے کی وجہ سے اس کو جان دینی پڑی۔ مگر یہ سوال کوئی نہیں اٹھاتا کہ عائشہ بانو کے اوپر جتنی بڑی بھی پریشانی تھی، اس نے خودکشی کیوں کی؟ اس لیے کی کیونکہ اس نے اسلام کا مطالعہ نہیں کیا تھا، اس نے قرآن نہیں پڑھا تھا، یا یہ کہہ لیجئے اس کے ماں باپ نے اس کو دین کی تعلیم نہیں دی تھی۔ اگر دین کی تعلیم ملی ہوتی، اگر عائشہ بانو نے قرآن پڑھا ہوتا اور میرے نبی کی حدیثیں پڑھی ہوتی، اللہ کی قسم اس نے کبھی خودکشی نہ کی ہوتی۔ مسلمان جس کا قرآن اور حدیث پر ایمان ہو، جس کا تقدیر پر ایمان ہو، وہ کبھی خودکشی نہیں کر سکتا، کیونکہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے، زندگی میں جتنی بڑی بھی مصیبت آ جائے، ہماری تقدیر میں جتنی مصیبتیں لکھی ہیں، اس سے بڑھ کر کے کوئی مصیبت آ نہیں سکتی، اور جو ہماری تقدیر میں جو مصیبت لکھی ہے، اسے کوئی مائی کلال ہم سے روک نہیں سکتا۔ یہ تقدیر کا عقیدہ یہ انسان کو سکھاتا ہے کہ مصیبتیں آئیں تو صبر کرو، صبر کا دامن تھامو۔ ایک مسلمان کبھی خودکشی نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، آج ہماری لڑکیوں کے اندر یہ کمی اور کوتاہی ہے کہ دین کا علم نہیں ہے، دین کا شعور نہیں ہے، اس لیے خودکشی جیسے واقعات پیدا ہو رہے ہیں۔ لیکن ہاں، اس کی کہیں نہ کہیں وجہ ہم اور آپ بھی ہیں میرے بھائیوں۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بنگال کے علاقوں میں گیا، بہار کے علاقوں میں گیا، جھارکھنڈ کے علاقوں میں گیا، پوری پٹی اہل حدیث کی ہے، پورا بیلٹ اہل حدیث کا ہے۔ پورے علاقے میں کوئی ایک آدمی ایسا نہیں جو بدعتی ہو، ایک آدمی ایسا نہیں جو قبر پہ سجدہ کرنے والا ہو۔ دل کو بڑی خوشی ہوئی، چلو الحمدللہ، پاکڑ کا علاقہ، صاحب گنج کا علاقہ، مرشد آباد کا علاقہ، مالدہ کا علاقہ، کلیا چک کا علاقہ، فرقہ کا علاقہ، یہ الحمدللہ اہل حدیثوں کا علاقہ ہے، اہل توحید کا علاقہ ہے، ایک اللہ کو ماننے والوں کا علاقہ ہے، قرآن و حدیث کو ماننے والے لوگوں کی بستی ہے۔
मगर वहीं जा करके जब मैंने ये देखा कि जहेज की रस्म यहाँ भी चल रही है, जहेज के नाम पर मुसलमान गरीब लड़कियां अपने घरों में बैठी हैं, बाप बेचारा रिक्शा चलाने वाला है, बाप बेचारा छोटी मोटी दुकान दौरी करने वाला है, वो बेटी के जहेज का इंतजाम नहीं कर पा रहा है। बेटी खूबसूरत है, बेटी खूबसूरत है, अच्छी है, नेक है, दीनदार है, रिश्ते आ रहे हैं, मगर रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। क्यों? अरे इसका गरीब बाप क्या दे पाएगा। यानी यहाँ लड़की की सीरत से बढ़ करके, लड़की की दीनदारी से बढ़ करके हमारी नजर जो है वो जहेज पर है। मेरे प्यारे भाइयों, आज आयशा बानो ने खुदकुशी करके हमें और आपको ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमें और आपको अपने समाज का सिस्टम बदलना पड़ेगा। हमें जहेज की इस लानत को अपने समाज से खत्म करनी पड़ेगी, वरना न जाने कितनी आयशा बानो जान देती रहेंगी, न जाने कितनी हमारी बहनें जान देती रहेंगी। आज इस जहेज की रस्म को हमें अपने कंधों से उतारना पड़ेगा। हमारे नबी दुनिया में मेरे भाइयों रस्म रिवाज को खत्म करने के लिए आए थे। मेरे नबी जब दुनिया में आए बड़ी उल्टी सीधी रस्में चला करती थी। एक रस्म ये भी थी, एक रस्म ये भी थी कि लड़की पैदा होती थी, लोग अपने हाथों से अपनी लड़की का गला दबा देते थे, लोग अपने हाथों से अपनी लड़की को जमीन में गाड़ देते थे। मेरे नबी दुनिया में आए, मेरे नबी ने पैगाम दिया, ओ लड़की का गला दबाने वालों, ओ लड़की का को जमीन में गाड़ने वालों, व इज़ल मौऊदतु सुइलत, कल कयामत के दिन जब तुम्हारी उस मासूम बच्ची से अल्लाह पूछेगा, बता तेरे बाप ने तुझे क्यों जमीन में गाड़ा, तो ऐ उस मासूम बच्ची के बाप तू क्या जवाब देगा। मेरे नबी ने लोगों के दिल से अपील की कि लड़कियों के साथ ये जुल्म मत करो, लड़कियों को बोझ मत समझो, लड़कियां बोझ नहीं है। मेरे नबी ने पैगाम दिया, मन कान लहू सलासो बनातिन, जिसको अल्लाह ताला 3 बेटियां दे दे और वो 3 बेटियों की अच्छी परवरिश करे, उन्हें अच्छी तालीम दे, तो वो 3 बेटियां अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाएंगी। एक सहाबी खड़े हो गए, अरे अल्लाह के नबी अगर किसी के पास सिर्फ 2 बेटियां हो, मेरे नबी ने फरमाया हाँ, अगर किसी के पास 2 बेटियां हो और 2 बेटियों की अच्छी परवरिश करे, उसको भी अल्लाह ताला जहन्नम की आग से बचाएगा। मेरे नबी ने बेटियों को रहमत करार दिया है। मेरे भाई, हमने बोझ बना दिया। हमने इस जहेज की वजह से और शादी ब्याह में इस लेन देन की वजह से बेटी को बोझ बना दिया। आज नतीजा ये निकला, बेटी पैदा होती है जिस दिन, उसी दिन से बाप की पेशानी पे बल पड़ जाते हैं। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे घर में आ गई। अब इसकी शादी तक मुझे इंतज़ाम करना पड़ेगा, इसकी जिम्मेदारी मुझे उठानी पड़ेगी। गोया हमने ऐसा सिस्टम बना दिया समाज का, बेटी बोझ बन गई। मेरे भाइयों, अगर बेटी बोझ होती, बेटी परेशानी का सबब होती, बेटी समस्या होती, मेरा अल्लाह मेरा रब अपने नबी को 4 बेटियां न देता। मेरे नबी को अल्लाह ने 4 बेटियां दी थी और मेरे नबी अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते थे। मेरे नबी अपनी बेटियों की आंख में कभी आंसू नहीं देखते थे। मेरे नबी की सबसे बड़ी बेटी थी ज़ैनब। ज़ैनब की शादी होती है अबुल आस से। अबुल आस अभी मुसलमान नहीं हुए थे, कलमा नहीं पढ़ा था, गज़वे बद्र में मुसलमानों से लड़ने के लिए आ गए थे। जब गज़वे बद्र खत्म हुई, अबुल आस कैदी बना करके लाए गए और सारे कैदियों के साथ नबी का ये दामाद भी लाया गया। नबी की नज़र पड़ी अपने दामाद के ऊपर, नबी कुछ नहीं कर सकते। इस्लाम का कानून सबके लिए बराबर है। नबी का दामाद भी लड़ते हुए पकड़ा गया है तो कैदियों के साथ गिरफ्तार होकर के आया है। मक्का से लोग अपने अपने कैदियों को छुड़ाने के लिए पैसा लेकर के आए, औरतें जेवर लेकर के आईं। नबी की बड़ी बेटी, नबी की लाडली बेटी, नबी की प्यारी बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो भी अपने शौहर को बचाने के लिए, अपने शौहर को रिहा करवाने के लिए वो मक्का से मदीना आती हैं और अपना हार लेकर के आती हैं, अपना हार लेकर के आती हैं। ये वो हार था जो उनकी माँ खदीजा ने उनको शादी के मौके पर दिया था। अपनी बेटी को उन्होंने वो हार दिया था। जब वो हार हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ला करके सहाबा के सामने रख देती हैं कि ये हार ले लो और मेरे शौहर को छोड़ दो, मेरे शौहर को रिहा कर दो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र अपनी बेटी के उस हार पे पड़ती है। अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू आ जाते हैं, नबी अकरम की आंखों से आंसू आ जाते हैं। उस हार के साथ नबी की बेटी का रिश्ता भी जुड़ा है और नबी की बीवी हज़रत खदीजा का रिश्ता भी जुड़ा है। अल्लाह के नबी उस हार को देखते हैं, आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आप सहाबा से गुजारिश करते हैं, ऐ मेरे सहाबा ये हार वापस कर दो, ये मेरी बेटी का हार है, ये मेरी खदीजा की यादगार है, ये हार वापस कर दो और मेरे दामाद को अबुल आस को ऐसे ही छोड़ दो। सहाबा ने अपने नबी की आंखों में आंसू देखे, सहाबा ने फौरन अबुल आस को छोड़ दिया। मेरे भाइयों, मेरे नबी अपनी बेटियों की आंखों में कभी आंसू नहीं देखते थे।
मेरे नबी अपनी बेटियों से बे इंतहा प्यार करते थे। सही बुखारी की रिवायत है, हजरत फातिमा नबी की सबसे छोटी बेटी हैं, सबसे लाडली बेटी हैं। जब हजरत फातिमा नबी से मिलने आती थी, अल्लाह के नबी अपनी बेटी के इस्तकबाल में खड़े हो जाते थे। आज हमारे कितने घरों में कितने बाप हैं जो बेटियों से कायदे से बात नहीं करते, बेटियों से कभी लाड प्यार नहीं करते, बेटियों से कभी ढंग से बात नहीं करते। मेरे भाई ये फर्क क्यों है? अल्लाह को हिसाब देना पड़ेगा। जितनी मोहब्बत तुम लड़कों से करते हो, उस मोहब्बत की हकदार तुम्हारी बेटियां भी हैं। मेरे नबी अपनी बेटी के इस्तकबाल में खड़े हो जाते थे। तुम जितने बड़े भी हो, मेरे नबी से बड़े तो नहीं हो, मेरे नबी से बड़े तो नहीं हो। मेरे नबी अपनी बेटी के इस्तकबाल में खड़े हो जाते थे और अपनी कुर्सी पर अपनी बेटी को बिठाते थे और अपनी बेटी का हाथ पकड़ के चूम लेते थे, अपनी बेटी की पेशानी को चूमते थे। अल्लाह के नबी अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते थे। मेरे नबी दुनिया में आए, आपने बेटी को उसका मकाम दिया। मेरे नबी दुनिया में आए, बीवी को उसका मकाम दिया। बीवियों की हैसियत क्या होती थी अरब के अंदर? शौहर मर जाता था, एक एक साल तक औरत कोठरी में बंद रहती थी। एक एक औरत से 10-10 लोग शादी करते थे। मेरे नबी दुनिया में आए, मेरे नबी ने रस्में ख़त्म की, मेरे नबी ने ये रस्मों की बेड़ियां ख़त्म की। मेरे नबी ने कहा नहीं, शौहर मर गया, 4 महीना 10 दिन तक औरत इद्दत गुजारेगी और उस इद्दत में भी वो एक कैद नहीं रहेगी, वो घर के अंदर रहेगी, ज़ेबो ज़ीनत नहीं करेगी, खुशबू नहीं लगाएगी, लेकिन कैद नहीं रहेगी। ज़रूरत पड़ेगी घर से बाहर भी निकल सकती है, बिला ज़रूरत नहीं निकलेगी, मजबूरी में ज़रूरत पर निकल सकती है। मेरे नबी ने कानून बदला, मेरे नबी ने रस्में बदली। मेरे भाइयों, आप अगर अहले हदीस हैं, आप कुरान और हदीस पर चलने वाले हैं, आपको उसी कुरान और हदीस का हवाला देता हूं। अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, ये जो तुम शादियों में 5-5 लाख रुपए कैश लेते हो, ये जो तुम शादियों में बाइक लेते हो, ये जो तुम शादियों में दुनिया भर की चीज़ें लेते हो, क्या ये मेरे नबी की बनाई हुई रस्म है? जी नहीं, ये मेरे नबी की बनाई हुई रस्म नहीं है। ये हिंदुस्तान के हमारे हिंदू भाइयों की रस्म है, क्योंकि हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ लड़कियों को वरासत में कोई हक नहीं दिया जाता, तो उनके यहाँ दहेज प्रथा चालू की गई ताकि लड़कियों को जो देना है शादी के मौके पे दे दिया जाए। इसीलिए उसका नाम उन लोगों ने रखा दान दहेज। दान है ये कन्यादान है, लड़की को दे दिया, अब कुछ और नहीं देना है। हमारी शरीयत में दान दहेज नाम की कोई चीज़ नहीं है। हाँ, हमारी शरीयत में बाप के इंतकाल के बाद बाप की प्रॉपर्टी में जैसे बेटा का हक है, वैसे बेटी का हक है। ये हक कोई नहीं देता, ये हक कोई नहीं देता। हम बड़े बड़े मसले बयान करते हैं, मौलवी साहब ये खाने से रोजा टूट जाएगा क्या, ये खाने से वजू टूट जाएगा। अरे बहन की वरासत डकार गए, बेटियों की वरासत डकार गए। तुम हराम अपने पेट में भर रहे हो, अपनी बेटियों और बहनों को वरासत से महरूम कर रहे हो और मसले पूछ रहे हो कि ये खाने से रोज़ा टूट जाएगा कि नहीं, ये खाने से वज़ू टूट जाएगा कि नहीं। आज हमें और आपको इन मसाइल पर गौर करने की ज़रूरत है मेरे भाइयों। आज उम्मत जिन हालात से दो चार है, आज पूरी दुनिया में हम जितने ज़लीलो खार हैं, और आज जब हम न्यूज़ खोलते हैं टीवी के ऊपर और न्यूज़ वाला जब कहता है कि बताइए क्या कुरान के अंदर से इन 26 आयतों को निकाल दिया जाए या ना निकाल दिया जाए, हमारा खून खौल जाता है। हमारे दिल से यही दुआ निकलती है, अल्लाह तेरे कुरान के साथ दुश्मनी भी शुरू हो गई है। अल्लाह तू अपनी किताब के साथ दुश्मनी करने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचा दे। और हमारा ईमान है, हमारा यकीन है, ये वसीम रिजवी नाम का आदमी जिसने कुरान के साथ दुश्मनी की है, जिसने अल्लाह के साथ दुश्मनी की है, इंशाअल्लाह ये कुत्ते की मौत मरेगा, ये कुत्ते की मौत मरेगा। इसके जनाजे को कब्र नसीब नहीं होगी, इसकी लाश को कब्र नसीब नहीं होगी इंशाअल्लाह। और अब तो रो रहा है। अभी उसका एक नया वीडियो आया है, शायद आपने देखा हो, सोशल मीडिया पे आया है। कह रहा है मेरी बीवी छोड़ के चली गई, मेरे बच्चे छोड़ के चले गए, मेरे भाई मुझे छोड़ के चले गए, लेकिन मैं हक पर हूँ, मैं सुसाइड कर लूंगा मगर हक को नहीं छोड़ूंगा। हम अल्लाह से दुआ करते तू सुसाइड कर ले, अल्लाह करे तू सुसाइड कर ले, तू जहन्नम रसीद हो जाए। तेरे जैसे लोग पूरी कौम के लिए कलंक हैं। अच्छा वो शिया मसलक से ताल्लुक रखता है, लेकिन आपको बता दूं कि शिया मसलक के भी बड़े उलमा ने फतवा दे दिया है कि वो काफिर है, मुनाफिक है। और लखनऊ में जहाँ का वो रहने वाला है, वहाँ उसने अपनी जिंदगी में अपनी एक कब्र बनवाई थी, उसकी कब्र को भी लोगों ने तोड़ दिया है और तय किया है कि उसको अपने कब्रिस्तान में हम दफन होने नहीं देंगे।
میرے بھائیوں بڑی پرانی تاریخ رہی ہے. اللہ کے گھر کے ساتھ دشمنی کرنے کے لیے ایک یمن سے لشکر چلا تھا. ابرہہ نام کا ایک بادشاہ تھا جس نے یمن میں بہت بڑی بلڈنگ بنوائی تھی اور کہا تھا لوگوں سے کہ خانہ کعبہ کا حج مت کرو، میرے اس گھر کا طواف کرو. لوگوں نے سبق سکھایا اور ابرہہ کے بنائے ہوئے اس نقلی کعبہ کے اندر جا کے پاخانہ کر دیا، لیٹرین کر دیا، ٹٹی کر دیا. ابرہہ کو بڑا غصہ چڑھا، ابرہہ کو بڑا تاؤ آیا. اس نے کہا میں مکہ کے اس کعبہ کو گرا دوں گا. اس نے بہت بڑا لشکر تیار کیا، ہاتھیوں کا لشکر تیار کیا اور ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے مکہ پر چڑھائی کرتا ہے اور مکہ کے قریب پہنچ جاتا ہے. جانتے ہو میرے رب کی شان بڑی نرالی ہے. میرے رب نے ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ کرنے کے لیے ہاتھی سے بڑا جانور نہیں بھیجا. اللہ نے چھوٹی چھوٹی چڑیوں کو آسمان میں بھیجا. چھوٹی چھوٹی چڑیاں جو چنے کے برابر چھوٹی چھوٹی کنکری اپنی چونچ میں اور اپنے پنجوں میں دبا کر کے آسمان میں آئیں اور ابرہہ کی فوج پر ایٹم بم کی طرح گرا دیا. جس آدمی کے اوپر وہ چنے کے برابر کنکریاں گری، قرآن کہتا ہے، میرا رب کہتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل فجعلہم کعصف معقول. اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. جس کی کھوپڑی پر گرتی تھی وہ کنکری اس کا کھوپڑا پھٹ جاتا تھا، سر پھٹ جاتا تھا، بھیجا باہر نکل جاتا تھا. ابرہہ کا اپنا حال یہ ہوا، اس کے پورے بدن میں کوڑ کی طرح زخم ہو گئے اور بالکل دبلا ہو گیا اور وہاں سے کسی طریقے سے جان بچا کے یمن بھاگا اور یمن جاتے جاتے مر گیا. اور اتنی بری طریقے سے اس کی باڈی سے مہک آ رہی تھی کہ لوگوں نے اس کو اپنے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیا. اللہ کے گھر کے ساتھ دشمنی کرو گے اللہ یہی انجام کرے گا. اللہ کی کتاب کے ساتھ دشمنی کرو گے اللہ یہی انجام کرے گا. بخاری کی روایت ہے ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اسلام لے آیا. اللہ کے نبی نے اس کو قرآن لکھنے کی ذمہ داری دی تھی. کچھ دنوں تک قرآن لکھتا رہا، پھر وہ مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، منافق ہو گیا اور جا کر کے اپنی قوم سے کہنے لگا ارے محمد کو تو کچھ نہیں آتا، محمد کو اتنا ہی آتا ہے جتنا میں نے ان کو بتایا ہے. اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. جب اس کا انتقال ہوا اس کے خاندان والوں نے اس کو جا کر کے قبرستان میں دفن کیا، قبر میں دفن کیا. جیسے ہی دفن کیا اگلے دن آئے دیکھا لاش قبر کے باہر پڑی ہوئی ہے. لوگوں نے کہا لگتا ہے مسلمانوں نے دشمنی کی ہے اور قبر کھود کر کے اس کو نکال کے باہر کیا ہے. اور گہری قبر کو کھودا اور گہری قبر کھودی اور پھر قبر میں ڈالا اور پھر قبر کو برابر کیا. اگلے دن پھر آئے، صبح کو دیکھا پھر اس کی لاش باہر پڑی ہوئی ہے. 3 دن تک لگاتار ایسا ہوا. گاؤں والے سمجھ گئے، خاندان والے سمجھ گئے، قبیلے والے سمجھ گئے زمین اس کی لاش کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ نبی کا دشمن ہے، یہ قرآن کا دشمن ہے. میرے بھائیو 1400 سال پہلے کی تاریخ آج بھی دہرائی جائے گی. جو اللہ کی کتاب کے ساتھ دشمنی کرے گا اس کو زمین قبول انشاءاللہ نہیں کرے گی. اور ایک بات یاد رکھو، اپنے دل میں اور دماغ میں ایک بات بٹھا لو، اللہ نہ کرے سپریم کورٹ کے اندر یہ کیس گیا ہے، ہمیں یقین ہے، اللہ کی ذات پر بھی یقین ہے اور اپنے ملک کے آئین کے ساتھ بھی ہم اچھا گمان رکھتے ہیں. ہمیں امید ہے اور یقین ہے سپریم کورٹ اس کی عرضی کو خارج کر دے گا. لیکن اللہ نہ کرے اگر سپریم کورٹ نے سنوائی کر لی اور سپریم کورٹ میں ایسی کوئی بات آ بھی گئی کہ بھئی قرآن کے اندر یہ آیتیں بڑی خطرناک ہیں، ان کو نکال دیا جائے، تو یہ بات یاد رکھو ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے. سپریم کورٹ ہی نہیں، دنیا کے اندر جہاں جہاں قرآن چھاپا جا رہا ہے اور قرآن لکھا جا رہا ہے، قرآن کی جتنی کاپیاں دنیا کے اندر موجود ہیں، اللہ نہ کرے اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ قرآن کی ساری کاپیوں کو بدل دیا جائے، مگر میرے رب کا وعدہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ کتاب ہماری ہے، اس کے اتارنے والے ہم ہیں اور اس کتاب کی حفاظت کی گارنٹی ہم لیتے ہیں. میرے رب کا قرآن قیامت تک باقی رہے گا. دنیا کی عدالتیں اپنے فیصلے کرتے رہیں گی، دنیا کی عدالتیں اپنے قانون نکالتی رہیں گی. میرے رب کا قرآن حافظوں کے سینے میں محفوظ رہے گا. 5 سال کے بچے اسے یاد کرتے رہیں گے. دنیا کی کوئی اور کتاب لا کے دکھا دو میرے بھائی. اتنی موٹی کتاب ہے، اتنی موٹی کتاب ہے،
5 साल का बच्चा याद कर लेता है, तरावी की नमाज में खड़ा खड़ा फर फर सुना देता है। ये एजाज है, ये मेरे रब का एजाज है, ये कुरान का मोजज़ा है। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को आसान बनाया है याद करने के लिए। क्या कोई है कुरान को याद करने वाला? क्या कोई है कुरान से नसीहत हासिल करने वाला? इस कुरान को क़यामत तक कोई मिटा नहीं सकता है, और इस कुरान को मिटाना तो बहुत दूर की बात है। इस कुरान के मुकाबले में कोई दूसरी किताब नहीं लाई जा सकती। दुनिया में हमसे ज़्यादा पैसे लोग खर्च करते हैं, कुरान से अच्छे कागज़ पर बाइबल छपती है, कुरान से अच्छे कागज़ पर इंजील छपती है, मगर आज पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि अमेरिका और यूरोप में भी सबसे ज़्यादा अगर पढ़ी जाने वाली कोई किताब है तो कुरान है।